महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूज, सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। माणुसकी हरवली, सरपंच पदासाठी अपात्र ठरू नये म्हणून पोटच्या 6 वर्षीय चिमुकलीचा खून। कलयुगी पित्यानेच केला 6 वर्षीय चिमुकलीचा खून। सरपंच पदाच्या लालसेने घेतला चिमुकलीचा जीव। तेलंगणातील एका कालव्यात ढकलून चिमुरडीला संपवले। एका निर्दयी पित्याने वाहत्या पाण्यात मुलीला ढकलून दिले। राजकारणाची हाव माणसाला कोणत्या थराला नेऊ शकते याचा एक सुन्न करणारा प्रकार नांदेड जिल्ह्यातून समोर आला आहे। ग्रामपंचायतीच्या आगामी निवडणुकीत सरपंच पदासाठी अपात्र ठरू नये म्हणून एका नराधम पित्याने आपल्या 6 वर्षाच्या चिमुकलीची हत्या केली। महाराष्ट्र पंचायत राज कायद्यातील 2 अपत्यांच्या नियमात बसण्यासाठी या बापाने आपल्या एका मुलीला तेलंगणातील कालव्यात ढकलून देत तिचा काटा काढला। नेमकं प्रकरण काय? नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यातील केरूर गावचा रहिवासी पांडुरंग कोंडमंगले वय 28 हा गावात विराट सलून चालवतो। पांडुरंगाला 3 मुले आहेत, एक 3 वर्षाचा मुलगा आणि 6 वर्षाच्या जुळ्या मुली। आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकीत याला सरपंच व्हायचे होते, मात्र महाराष्ट्रातील नियमानुसार 2 पेक्षा जास्त अपत्य असणारी व्यक्ती निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरते। आपल्याकडे 3 मुले असल्याने आपण निवडणूक लढवू शकणार नाही ही भीती त्याला सतावत होती। सरपंचासोबत मिळून रचला कट। या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी पांडुरंगने गावचा विद्यमान सरपंच गणेश शिंदे याची मदत घेतली। दोघांनी मिळून तिसऱ्या अपत्याला कमी करण्यासाठी अनेक मार्ग शोधले। सुरुवातीला एका मुलीला दत्तक देण्याचा किंवा दुसरीकडे सोडण्याचा विचार झाला। कागदोपत्री नाव कमी करण्यासाठी तो पुणे महापालिका कार्यालयातही जाऊन आला, मात्र जन्म दाखल्यावर नोंद असल्याने कायदेशीररित्या मूल कमी करणे अशक्य असल्याचे त्याच्या लक्षात आले। अखेर पोटच्या मुलीची हत्या करून हा अपघात असल्याचा बनाव रचण्याचे या दोघांनी ठरवले। तेलंगणात नेऊन मुलीला कालव्यात ढकलले। ठरल्याप्रमाणे पांडुरंग आपल्या 6 वर्षाच्या प्राची या मुलीला दुचाकीवरून तेलंगणातील निजामाबाद जिल्ह्यात घेऊन गेला। तिथे निजामसागर कालव्यापाशी पोहोचल्यावर त्याने निर्दयीपणे प्राचीला वाहत्या पाण्यात ढकलून दिले। काही वेळातच आजूबाजूच्या शेतात काम करणाऱ्या मजुरांना काहीतरी पडल्याचा आवाज आला। त्यांनी धाव घेतली असता चिमुकलीचा मृतदेह पाण्यावर तरंगताना दिसला। असा झाला उलगडा। तेलंगणा पोलिसांनी मुलीचा मृतदेह ताब्यात घेऊन तिचे फोटो सोशल मीडिया आणि वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध केले। हे फोटो पाहून महाराष्ट्रातील एका व्यक्तीने मुलीची ओळख पटवली आणि पोलिसांना माहिती दिली। तेलंगणा पोलीस तातडीने नांदेडमधील केरूर गावात पोहोचले। सुरुवातीला पांडुरंगने मुलीवर उपचार सुरू आहेत असे सांगून पोलिसांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला, पण पोलिसी खाक्या दाखवताच त्याने आपला गुन्हा कबूल केला। दोघांवरही गुन्हे दाखल। निजामाबाद पोलिसांनी पांडुरंग कोंडमंगले याला अटक केली असून त्याला मदत करणारा सरपंच गणेश शिंदे यालाही सहआरोपी करण्यात आले। दोघांवरही हत्या आणि गुन्हेगारीचा कट रचल्यानुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत। या घटनेने संपूर्ण नांदेड जिल्ह्यात संताप व्यक्त केला जात आहे। బోధన్ డివిజన్ పోలీసులు ముఖ్యంగా బోధన్ రూరల్ పోలీసులు 29వ తారీఖున దొరికిన అనుమానాస్పద స్థితిలో దొరికిన ఒక 6 ఏళ్ల పాప, మృతి చెందిన పాప యొక్క కేసుని ఛేదించడం జరిగింది। విషయానికి వస్తే 29 జనవరి మనకి ఏఆర్పి క్యాంప్ దగ్గర DE46/8 నిజాం సాగర్ కాలువలో ఒక 6 ఏళ్ల పాప మృతదేహం కనపడింది। అనుమానాస్పద పరిస్థితుల్లో అమ్మాయి చనిపోయి ఉండడం, దాని మీద మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే ఇమీడియట్గా అంటే చిన్న ఏసీపీ గారు, తర్వాత సిఐ అండ్ ఎస్ఐలు సీన్కి వెళ్ళడం జరిగింది। అనుమానాస్పద మృతిగా దాన్ని భావించి అసలు ఎట్లా చనిపోయింది, అసలు కారణం ఏంటి అనే దాంట్లో ఇన్వెస్టిగేషన్కి ఒక 3 టీంలు అరేంజ్ చేయడం జరిగింది। అరేంజ్ చేసుకుని 3 టీంల ద్వారా ఈ పాప ఎక్కడ అని, అసలు ఈ పాప యొక్క ఐడెంటిటీ ఏంటి, అది ఎందుకు చనిపోయింది, అలా ఎవరు చంపారు, ఇలా చనిపోయారు అనే దాని విషయం మీద లోతుగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తూ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ మరియు మిగతా వాట్సాప్ సోషల్ తర్వాత మా హార్డ్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా తెలిసిన విషయం ఏంటి అంటే, దీనిలో ముఖ్యంగా మొత్తం అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నిస్తుంటే ఒక సుధీర్ అనే కానిస్టేబుల్ PC630 ఆయన వాట్సాప్ స్టేటస్లో ఈ అమ్మాయి కనిపించట్లేదు, ఈ అమ్మాయి ఇక్కడ చనిపోయి ఉంది అని దాంట్లో సెర్చ్ చేస్తుంటే ముఖ్యేడ్ మహారాష్ట్ర గ్రామస్తులు
ఈ అమ్మాయి యొక్క నేటివిటీ ఏముంది, ఈ అమ్మాయి ఫలానా కెరూరు గ్రామం ముక్కేడు తాలూకా అని చెప్పడం జరిగింది. దానిలో లోతుగా విచారణలోకి వెళ్తే తెలిసిన విషయం ఏంటంటే వీళ్ళ తండ్రి కొండమంగళే పాండురంగన్ అనే అతను ముగ్గురు పిల్లలకు తండ్రి. అతను ఆ గ్రామంలో కొరూరు గ్రామంలో విరాట్ అనే సెలూన్ నడుపుతూ ఉండేవాడు. అదే సెలూన్కి గణేష్ షిండే అని ప్రస్తుతం సర్పంచ్ ఆయన రెగ్యులర్గా వస్తుండేవాడు. వీళ్ళ డిస్కషన్లో ఏంటి అంటే ఒక 6 నెలల్లో మహారాష్ట్రలో గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఎలక్షన్స్లో పోటీ పడాలి అంటే 2 పిల్లలే ఉండాలి అనే ఒక నియమం ఉంది. అయితే ఈ పాండురంగన్ అతనికి 3 పిల్లలు ఉన్నారు. ఎట్లయినా ఒక పిల్లల్ని తగ్గించుకుంటే వాళ్ళు పోటీ పడే అవకాశం ఉందనే దాంట్లో మొదటి నుంచి చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు. ఫస్ట్ వేరే వాళ్ళకి దత్తత ఇవ్వడానికి ట్రై చేశారు. వేరే వాళ్ళ దగ్గర పెంచడానికి కూడా బాగా ప్రయత్నం చేశారు. పూణే కార్పొరేషన్ ఆఫీస్ కూడా వెళ్ళి ప్రయత్నం చేశారు. అయితే వాళ్ళ ఏవి ఫలించకపోయేసరికి ఎట్లయినా గెలవాలంటే 2 పిల్లలే ఉండాలని నియమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ పాండురంగ అనే అతను గణేష్ షిండే యొక్క ప్రోత్బలంతో తన యొక్క బైక్ MH26BY7495 అనే బైక్లో తన పెద్ద కూతురైన ప్రాచీని ఇక్కడ తీసుకురావడం జరిగింది. తీసుకొచ్చి నిజామాబాద్ తీసుకెళ్తున్నాను. తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అంబం తుమ్మదండానికి అంబం వెళ్ళే దారిలో బాబాని నిజాం సాగర్ జనాల్లో తోసేసి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. వెళ్ళిపోయి 3 రోజులు దాక్కున్నాడు. మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ మీద ఇవాళ అతను పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇంత మొత్తం ఆపరేషన్ని దగ్గరుండి సూపర్వైజ్ చేస్తూ లీడ్ చేసిన ఏసీపీ గారికి, తర్వాత ఇన్స్పెక్టర్ టీఐ బోధన్ రూరల్ ఇన్స్పెక్టర్ విజయ్ గారికి, ఎస్ఐలు ఎడపల్లి ఎస్ఐ రమా అండ్ రేంజల్ ఎస్ఐ చంద్రమోహన్కి మరియు మొదటి టీం అందరికీ కష్టపడి ఈ కేసు ఛేదించారు. వీళ్ళందరికీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలుపుతున్నాను. అట్లానే మీడియా మిత్రుల ద్వారా అందరికీ విజ్ఞప్తి, ఎవరో చెప్పారు లేదంటే క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ ద్వారా ఎటువంటి పదవిని పొందలేరు, ఒకవేళ ఎటువంటి యాక్టివిటీస్ చేస్తే గ్యారంటీ కటకటాలు పాలవుతారు. महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी ब्युरो रिपोर्ट नांदेड.